अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवीं कहानी दे नाल तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हाँ। असीं अज पहुंचे हाँ जी पिंड वाई। पाकिस्तान बनन तो पहले तहसील डस्का सी ते अजकल जी यह तहसील समड़ियाल दा पिंड है। आम बोली ढाली दे विच इहनूं पिंड वाई बोलदे ने लोग, तां उदां इहनूं लिखीए पढ़ीए तां WAN पिंड वान पढ़िया जांदा जी। ते रिक्वेस्ट है जी साडे बड़े ही मन प्यारे सरदार कुलवंत सिंह नागरा साहब दी, जिन्हां दा दादका पिंड सी काले की नागरा, तहसील पसरूर और ज़िला सियालकोट। ते यह पिंड है जी उन्हां दे जो ससुराल सन। उन्हां दे ससुराल इस पिंड तो बिलोंग करते सन, जिन्हां विचों बाबा जी सन मेला सिंह, जिन्हां दे फादर जी दा नाम वसावा सिंह, ਤਾਂ ਦਾਦਾ जी ਦਾ नाम बाबा मोहना सिंह ਸੀ, ਤਾਂ ਪੜਦਾਦਾ जी ਦਾ नाम बाबा मुसद्दी मल। सो जी मेला सिंह जी ਦੇ 5 ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ बीबी सतवंत कौर। बाबे मेला सिंह जी दे 3 भाई सन तो 1 भैन सी, और दूसरे भाई का नाम सी धर्म सिंह, और तीसरे का नाम सी करम सिंह, और चौथे जो सन ना सरदार जीवन सिंह, जो कि बिफोर पार्टीशन SP सन जी कानपुर पुलिस च UP ड्यूटी करते सन। ते बहुत वड्डा नाम जी पिंड वाई का, और इन्हां दे करके मतलब कि कह लो कि जो इन्हां दी जो जान पहचान सी पिंड दे विच थाणेदारां दा घर करके वजदा सी। तां अज दी डेट च मैनूं पिंड जद मैं गया पता चलिया कि तकरीबन जो लोग 45 या 50+ ने वो तकरीबन सारे ही जानते हैं कि भाई यह घर से थाणेदारां दा, उन्हां दा चुबारा सी। सो अगे जाके तुहानूं बहुत सारियां गल्लां सुनन वेखण नूं मिलणगीਆਂ सी। फिर इन्हां दे घर तक भी गए तो कुछ हिस्सा पुराना है जो पुरानी बाकियात बचियां ने, तो वो सारा कुछ असी तुहानूं दिखाने आ। ते उम्मीद करते हैं साडी कोशिश तुहानूं बहुत वधिया लगेगी। और जी इस तो इलावा इस पिंड नूं बिफोर पार्टीशन स्टेशन लगदा सी बेगोवाल स्टेशन। ठीक है जी, मैं तुहानूं पुछना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल है? ठीक हो? अल्लाह दा एहसान। की नाम जी अपना? अली खान। अली खान। तो तुहाडे वालिद साहब दा नाम? चाओ खान। चाओ खान। महाजर हो? हाँ जी महाजर। ठीक है। केड़ा सी अपना पिछला पिंड? पिछला पिंड बावला। बावला केड़ा जिला केड़ा सी? गुड़गामा। गुड़गामा। अच्छा तुसी मेवाती घराने तो? अच्छा अच्छा मेवात। ठीक है ठीक है। गुड़गावा अलवर हो गया है ना, गढ़ सन। हाँ जी तहसील ताड़ू। जी जी इस तरह ही। अच्छा तुहानूं भी तुहाडा थाना भी ताड़ू सी? अच्छा अच्छा ठीक है। तो तुसी तुहाडे बजुर्ग आके बैठे ने जी इस वेले पिंड वाई च? जी तुसी वाई च बैठे हो? हाँ जी वाई। जिला सियालकोट ते तहसील उदों डस्का हुंदा सी, हुण समड़ियाल। अच्छा उदों डस्का सी, हुण समड़ियाल जा गया। ठीक। मैं ना बाबा जी इत्थे आया, इत्थे एक ही घर सी मेन वड्डा सरदारां दा, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੋਂ ਵਸਾਵੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 4, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ 5ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 76-70 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਬਾਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਚੌਕੇ ਬਾਗ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੋੜ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਐਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲਾ ਐਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਾਂ 8 ਕੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਆਂਦੇ। ਹਾਂ हैं जी ठीक है। निंबूआं दे, किन्नुआं दे, अमरूदां दे, अनारां दे, ये उन्हां दे बाग सन। ठीक है हैं
ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਇੰਡੀਆ ਬੀਕਾਨਗਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਕਾਨਪੁਰ ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਾਈਸ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗਲੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੱਕਲ ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤਗਾਹ ਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਹਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਖੱਤ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਲਾਲ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਗਾਂ ਅੱਗੂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਚੁਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ? ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨੋ ਤੇ ਨਾ ਉਧੇੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਬਾਸ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚੋ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਹੀ। ਬਾਸ ਨੇ ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੱਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਧੂਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋ ਖੂਹ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਧੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਧੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਬਾਬੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਭਾਂਜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸਜਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛਡਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਭਰਾ ਸਨ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਨ। ਬਾਗ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੂਹ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਤੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਮੇਜਰ ਖਿਆਲ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਟਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਸਨ। ਮੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-7। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਮੜੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ? ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਸਨ ਨਹਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਇੱਥੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਬੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਕਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਲਮ ਕਿਆਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਬੰਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੋਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੀ, ਹਾਕਮ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਬੰਗਦਾ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਗਨਾਓ ਦੱਸੋ ਗਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ।
ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੋਈ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਛੰਭ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਚਰਮੇਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੱਗੇ। ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੂਹ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਛੰਭ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੋਈ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੂਤ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੀ, ਦੁੱਟਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਫਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਭਲਾਦ ਵਾਲਾ ਤਮਰੂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਭਲਾਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਚੋਖੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟਿੱਬੀ ਵਾਲਾ, ਪਿਪਲੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ, ਗਰਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗਰੀਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਵਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੂਹ, ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੂਤ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੂਤ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਰੋਈ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਰੋਈ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ, ਜੀ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਟਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਲਾਹ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਗੂਆਣਾ, ਭਾਗੂਆਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੜੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਲਗੰਦ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਚੀਮੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਚੀਮੇ ਜੱਟ ਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੀਮੇ ਬਾਬੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਚੀਮੇ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਵੋ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਚੀਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੈਂਬਰ, ਬਸ਼ੀਰ ਲੰਬੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੜ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਏ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਮਦੀਨ ਮੈਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਨ। ਪਰ ਮਮਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਬਰਕਤ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉਮਰੀਆਤ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਬਾਬਾ ਸੂਬਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਤਿੰਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚੀਮਿਆਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪਤੀ ਪਤੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਪਿਓ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਚੀਮੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਨ। ਸਰਬਲੰਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਦਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਲੰਬੜ ਇਹ ਲੰਬੜ ਸਨ। ਪੰਜ ਤਰਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ। ਇਧਰ ਸਰਬਲੰਦ ਸੀ, ਇਧਰ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਦਾ ਹੀ? ਪੁਰਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਲਿਆਏ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਆਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 29 ਚ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਬਾਦ। ਵਾਹ ਬੜੀ
ਠੀਕ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਗੋਆਣੇ ਖੂਹ ਤੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਵੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਾਵੀ ਸੀ। ਬਾਵੀ ਨਾ ਬਾਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੌਲੀ? ਬੌਲੀ। ਬੌਲੀ ਆਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਾਜਦੇ ਹੁਣ ਤਰਖਾਣ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਡੇ ਚੱਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ, ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤਰਖਾਣ ਇਹ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਆ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੱਠਿਓਂ ਜੱਟ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਠੱਠਿਓਂ ਜੱਟ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੱਠਿਓਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੜੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਚੀਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਭੀ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਜਰਾ ਪਏ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ। ਸਮਝ ਆਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੋ ਭਾਡੇ ਚੱਕੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਵੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅਸਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਾਡੇ ਚੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਡੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬੌਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਨੂੰ ਕੋਈ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਾਈ? ਤੁਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪਟਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ਹਾਂ ਭਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜਤਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਲਾ ਕਾਂਗੇ ਬਰਿਆਰ ਹੈ, ਬਲੱਗਣ ਹੈ, ਮਲਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਸਾਊ ਝਾਕੇ ਕੋਲੀ ਚੰਨੋ ਜੋਈਆਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜੀ ਜੀ, ਮਿਆਣੀ ਕੋਲੀ ਬੇਗੋ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਟਲੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਘਟਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੇਗੋ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ 4 ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਗੋ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਲਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ? ਹਾਂਜੀ। ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈਦਲ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੇਗੋ ਵਾਲਾ ਘਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੇਗੋ ਵਾਲਾ। ਬੇਗੋ ਵਾਲਾ ਘਟਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਟੇ ਕਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਤੱਕਣ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ।
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤਰਿਆ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਅਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜੇਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋਤਲਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹੀਰੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੜਾ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੇਠੀ ਕੇ ਜੇਠੀ ਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹਦੇ ਗਏ ਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਆਪਣਾ ਵਾਈ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਕਰ ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਸਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ 200 ਸਾਲ ਕਿੱਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਬੋੜ ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਵਾਇਆ ਕਿੱਕਰ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਘਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਲੰਦ ਕੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਚਬਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਲਵੀ ਭੂਲਾ ਲਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 3-4 ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰ ਇਹ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਬਣਨ ਇਹ ਬਾਬਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਤ ਕਰ ਛੜੀ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆਖਣ ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 4-5 ਭਰਾ ਸਨ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਘਰ ਸਨ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਬਾਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਾਂ ਅਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੁਣੀ ਐ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਰ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਭਾਨਸਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਤ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਮਕਾਨ ਜਿਉਂ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਸੇਮ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਲਕਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ
ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਚਿਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਸਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੈਠਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਨ ਕੌਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਲੱਗੋ ਛੱਤਿਆ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਹਾਂ ਛੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਪੈੜ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11 ਜਾਂ 12 ਸੀੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਜਾਂ 11 ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ। ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ। ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਰੀ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚਬਾਰੇ ਸਨ ਠੀਕ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਬਾਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਵਗੈਰਾ? ਉਦੋਂ ਫਲੱਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਾ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲ। 30 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7-8 ਫੁੱਟ ਹੀ ਗਏ ਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ। ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਥੱਕ ਗਏ। ਇੱਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਟ ਨਾ ਸੀ ਖਤਮ ਵੈਸੇ, ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। 13-22-24 ਇੰਚ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਠੀਕ। ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਚਰੇ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ। ਮੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਤਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੀਚੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਪ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੂਸਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੋ ਅਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਉਤਲੇ ਮੌਂਟੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾੜਾ ਉੱਤੇ ਚਾੜੋ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਸੀੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਛੱਡੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਛੱਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਲਗਾਵੇ ਇਹ ਸੇਨ ਸੈਂਟਰ ਚ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੈਂਸੀ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਛੱਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਬਾਰੇ ਦੋ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇਹ ਚਬਾਰੇ ਹਨ ਦੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਵਕਤਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਆ ਮਕਾਨ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ 56-57 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦਰਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁੱਛ ਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਭ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜੂਨ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਬਾਰੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਕੌਣ, ਡੀਐਸਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਸੀ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਦਾਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਆ ਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੌਣੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਭ ਕਾਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਭੱਟੀ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਛੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਹੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇਥੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸੌਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਨਿਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਛੜਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਗਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਧਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦੋਵਾਂ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਮੇ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਇਹ ਸੇਮ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਚਬਾਰੇ ਹਨ ਦੋ ਐਸ ਰੁਕਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਬੜੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੂਹੇ ਵੜਦਾ ਨਾ ਐਸ ਰੁਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਟਾਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਗਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਮਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਹੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਢੱਠੇ ਢੁੱਠੇ ਸਨ ਮਕਾਨ। ਹੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਰਚੂਰ ਸਾਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜੀ। ਰਾਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ। ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ। ਘਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ 56-57 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੂਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਨ ਚਬਾਰੇ। ਚਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹੋਰ ਚਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੋ ਚਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਸੁਣ ਦਾ ਉਹ ਸਰਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਤਰੀਵਾ ਦੀ ਨਾ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕਤਰੀ ਜੀ ਜੀ ਉਧਰ ਹੈ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਚਬਾਰਾ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ? ਉਹ ਸਾਈਡ ਉਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚਬਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਗਰੋਵਰ ਜੀ। ਗਰੋਵਰ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ। ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਤਗੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਇਆ ਜੀ, ਜੀ। ਪੇਟੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਹੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੇਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅਗਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਟਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੂੰ ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਪੇਤੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ